إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني إلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله بن سيد الشيخ محمد كشف الله بن نجيس خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي وإلى سيد الإمام سيد الدين المالكي وسيد الإمام سيد بكر بن محمد شتا المكي وإلى سيد الإمام شيخ محمد الفضولي وإلى سيد الإمام الشيخ إبراهيم البجوري إلى أرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية اشف أمراضنا الظاهرة والباطنية ظاهرا وباطنا ونور قلوبنا بوحش أمراضنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصيب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياه من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر وجهك الكريم وجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين amin. Fiqh Fathul Mu'in. Mana sambungannya?
wa yata'ayyanu bihi 'alal qadir. Ya kan? Dah. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafzu Allahu akbar lil ittiba'i aw Allahul akbar wa la yakfi akbarullah wa la Allahu kabirun aw a'zamu wala ar-rahmanu akbaru. Titik dulu. Wa yata'ayyanu dan tertentu bihi pada takbir alal qadiri tertentu atas orang yang mampu, orang yang kuasa, lafzu Allahu akbar tertentu lapasnya Allahu akbar lil ittiba'i karena mengikut Rasulullah, atau Allahul akbar wala yakfi dan tidak cukup akbarullah wala dan tidak cukup juga Allahu kabirun a'zamu wala dan tidak cukup juga ar-rahmanu akbaru. Titik. Sudah diartilah, paham belum? Belum. Jaga penjelasannya. Yang lewat ini masih membicarakan masalah rukun sembahyang, yang mana rukun sembahyang berikutnya adalah takbiratul ihram. Yalah. Nah, takbiratul ihram itu ucapan, bukan perbuatan. Atau dalam bahasa fikih rukun qauli. Jadi takbiratul ihram itu ucapan, lapas artinya tahu, ada lapasnya. Nah, banyak orang di dalam takbiratul ihram ini waswis. Ya kalau banyak orang di dalam mengucap takbiratul ihram ini waswis. Bahasa kita, bahasa Arab waswas. Itulah. Nah, waswas ini ada dua macam. Ada waswas biasa, ada waswas yang terluar biasa. Arti waswas biasa itu normal aja lah. Orang umpamanya takbir Allahu Akbar, waswis sekali Allahu Akbar. Nah, itu biasa saja. Nah, ada yang disebut dengan waswasul mazmum. Waswis atau waswas ini tercela. Allah baik, itulah Pak. Itulah Allah panas. Itu takbir ulang lah. Allah. Ini ngarannya al-waswasul mazmum. Waswas tapi tercela. Nah, ini bagian daripada tala'ubus syaitan. Ini mainan syaitan. Ini mainan syaitan. Dan ini harus diobati. Harus diobati. Nah, sekarang kita coba baca ke dalam masalah waswas. Biar dulu ya tayangnya benar.
Qauluhu di dalam berarti dibalik dulu mun kitabnya sama lawan aku. Qauluhu bil waswasil mazmum. Orang waswas itu tadi ada dua macam, ada waswas yang tercela. Nah, waswas yang tercela ini kecenderungannya bukan kecenderungannya, tapi kepastiannya adalah permainan setan. Kenapa orang itu bisa dipermainkan oleh setan? Gitu. Nah, coba kalau fil waswasil mazmum adalah ada dapat cari dulu. Qauluhu fil waswasil mazmum dapat ini dapat boleh pek ada dapat belum dapat. Qauluhu fil waswasil mazmum di bawah aja, balik nang tadi di bawah aja, sebelumnya aja dapat dapat sudah kada ada kitabnya ada dapat sudah nah sekali lagi, waswas yang tercela itu adalah permainan setan. Kenapa orang itu bisa dipermainkan oleh setan? Kita kelola. Nah, wahuwa nasyi'un min khablin fil aqli. Wa itu waswas nasyi'un terbit min khablin karena kecederaan atau kebodohan fil aqli dalam akal. Biasanya orang waswas itu orang ini pemikirannya kada hebat gitu aja. Nah, pemikirannya, cara berpikirnya kada kuat. Ada kelemahan dalam berpikir atau jahilin fiddin karena bodoh, karena tidak paham masalah agama, ya kan? Tapi orang tidak paham sama sekali kedua sis itu luput, bukan kedua sis itu luput. Nah, iya lagi tadi kampung Allah kan suah waswis di kampung ada di kampung orang waswis adalah karena ada dua kemungkinan liwat pada waswas luput kita ini walaupun ada yang menentang pemikiran ini wahala pak ingkulta jika engkau mengatakan ingkulta jika engkau berkata hadza munafin liqauli ba'dihim ini alasan bertentangan. Munafin itu hanya menolak atau bertentangan menolak liqauli ba'dihim bagi perkataan sebagian ulama innal waswasa la takunu illal kamilin. Sesungguhnya waswas itu tidak terjadi, la takunu itu tidak terjadi illa kecuali lil kamilin bagi orang yang sempurna. Paham maksudnya lah? Coba lagi di atas dijelaskan rahmat. Orang waswas itu satu akalnya kada, pemikirannya kada mantap kayak itu aja. Nah, lemah dalam pemikiran memahami agama atau memang kada paham tentang agama. Nah, alasan ini sebenarnya menolak apa yang dikatakan oleh sebagian ulama. Justru sebagian ulama mengatakan bahwa waswas itu tandanya orang lupa ilmu. Ya,
was-was itu berarti orang ini baik, cuma dalam permainan setan. Orang ini berilmu, berarti kan bertentangan lo di atas nih, kan gitu. Oh kayak ini jawabannya. Kultu, aku jawab, ujar siapa? Imam Sayyid Bakri Syata. Ujar sidin la munafin, la munafata, kada bertentangan, kada menolak, kada menolak. Artinya begini, gampangnya bilang bahwa was-was itu ada dua hal. Satu, karena pemikirannya lemah dan ilmu agamanya lemah. Yang kedua, bisa jadi ini orang berilmu juga, tapi dalam ujian. Pahamlah. Paham. Jadi kita ya, orang itu was-was kenapa? Orang itu was-was kenapa? Mungkin dua hal. Satu, karena akalnya lemah dan agamanya kada kuat. Kita arti agama itu pemahaman agamanya memang kada beres. Atau orang itu memang punya pemahaman agama yang baik, imannya baik, tapi dalam ujian, dalam menghadapi ujian. Nah tinggal kita melihat. Nah ini nang banyak nih. Ini nang banyak orang-orang yang menuntut ilmu agama, orang-orang santri, orang-orang mengaji, orang-orang pondokan, waswis. Itu bukan berarti mereka kada paham agama, bukan berarti mereka lemah akalnya, tapi mereka sedang diuji oleh Allah kekuatan hatinya, lalu diuji oleh dipermainkan oleh setan. Sanggup kadainya menghadapi, yang adalah sanggup kadainya menghadapi waswis ini, sanggup kadainya mengatasi waswas ini. Kita li'annal awwala mahmulun ala mayastarsilu bil waswasi. Li'annal awwala, karena bahwa yang pertama orang yang waswas, orang yang waswis karena tidak mengerti agama, karena kelemahan akalnya, itu mahmulun, ditanggungkan alaman atas orang yastarsilu yang berterusan bil waswasi dalam waswas, hatta yakada la tatimmu lahu ibadatun, hatta sehingga yakada hampir-hampir la tatimmu tidak sempurna lahu ibadatun baginya ibadah. Begini, kalau orang tidak berilmu waswas, pasti ibadahnya kada sempurna habis kada pas. Nah sedangkan yang kedua, wasani yang kedua, orang waswas itu menunjukkan orang itu berilmu baik, orang itu imannya baik, tapi dalam menghadapi ujian, sedang menghadapi ujian karena sedang dipermainkan atau berhadapan dengan permainan syaitan. Katalah, nah ini banyak mahmulun, dihubungkan, ditanggungkan alaman yujahidu syaitana, alaman atas orang yujahidu syaitana yang berjuang melawan syaitan fi waswasatihi dalam waswasnya, dalam waswisnya. Ini orang ini bisa orang yang kedua adalah hanya orang itu waswis, ini orang alim nih. Artinya beliau sedang diuji oleh Allah Ta'ala, berjuang melawan syaitan dalam waswisnya. Untuk apa
ini salah satunya supaya ada pahalanya, salah satunya supaya dia merasakan perjuangannya, kemudian supaya apa? Supaya hatinya lebih mantap. Nih, liyusabas sawaba al-kamila, supaya dia diberi pahala as-sawabal kamila, pahala yang sempurna. Orang kadang-kadang rahmat dalam hidup ini harus ada mengalami, anggap inilah begini. Hidup ini umum dulu, hidup ini adalah perjuangan. Maka dalam mengalami hidup ini orang berbeda-beda. Ada yang orang mengalami atau menjalani hidup ini mulus-mulus saja. Ada orang yang mengalami hidup ini penuh dengan rintangan. Yalah, macam-macam loh. Aku jar rasanya berumah tangga ini penuh rintangan dan tantangan. Masalah garing, masalah bini, masalah ekonomi. Aku jar alhamdulillah menjalani kehidupan berumah tangga ini, ekonomi alhamdulillah cukup aja. Cuma aku masalah laki aja. Laki nama aku laki kujar kurang perhatian. Aku ekonomi alhamdulillah kada. Laki kada selingkuh, anak baik-baik aja. Cuman laki aja kurang perhatian. Berarti intinya ada orang yang mulus-mulus saja. Paham? Nah itu berbeda akan bahasanya. Orang yang paling banyak kita aja kesimpulannya, orang yang makin banyak menghadapi rintangan dan cobaan serta permasalahan dalam hidup ini, itu menjadikan dirinya lebih kuat, menjadikan dirinya lebih kokoh, menjadikan dirinya lebih dewasa. Paham? Sekali lagi, semakin banyak orang di dalam hidup ini menghadapi rintangan dan tantangan, maka itu bagian semakin untuk mendewasakan cara berpikirnya, untuk memantapkan kehatinya agar menjadi orang yang kokoh dan tangguh. Contoh, mohon maaf bahasa kalau ada yang tersinggung, utamanya bini-bini perempuan kawin dengan seorang suami pondokan, taruhnya rahmat ya kalau alhamdulillah rumah tangganya rukun, damai, tentram, luhur, rahayu, punya anak 2, senang bini rahmat, tapi belum tentu hati bini rahmat ini kokoh dan tangguh, belum tentu. Kenapa? Karena selama ini bini rahmat tenang-tenang aja, kada pernah banyak menghadapi masalah. Rahmat penyayang, rahmat perhatian, rahmat membimbing, rahmat memberikan rasa nyaman dan sebagainya. Aku bahagia tuh pengajar bininya. Kada ada rasanya, kada ada rasa kurang sedikit apapun. Berisi anak 2, anaknya juga baik-baik, anaknya juga soleh, bahaya Pak. Artinya apa? Bini rahmat termasuk rahmat sendiri tidak terlalu banyak menghadapi rintangan, cobaan, masalah dalam rumah tangga. Yalah. Nah, sekarang terjadi masalah. Nah, apa masalahnya? Rahmat berbeda. Rahmat berbeda.
sudah dah ada hendak bebinian lagi bebini ya sudah. Kadusa rahmat bebini rahmat meninggal dunia. Kada hendak Allah ki bebini lah. Bukan di dalam ini mati sudah. Rahmat mati guncang. Keadaan berubah ya. Tantangan mulai ada. Kenapa tantangan mulai ada? Orang mulai mengganggu, orang mulai mencemooh yang namanya janda. Belum lagi rintangan menjaga anak sendirian, belum lagi tantangan mencari kebutuhan rumah tangga. Berat kan? Itu menguras ini cara berpikir, memantapkan diri. Ternyata alhamdulillah setelah melalui tahapan cobaan, rintangan dan tantangan, bininya Rahmat ini tegar. Semakin dewasa berpikir, semakin tegar, semakin tangguh. Kada cinging lagi. Semalam cinging, sedikit-sedikit nangis. Tangguh. Nah berarti apa? Berarti masalah, rintangan, cobaan itu membuat seseorang lebih dewasa, lebih kuat, lebih tangguh, lebih cerdas. Makanya PKI biasanya orang yang kokoh, orang yang tangguh, bahkan orang yang sukses itu adalah orang yang hidupnya banyak mengalami cobaan, rintangan dan tantangan. Itu biasanya gitu. Orang yang jarang menghadapi masalah itu jarang sukses. Jarang sukses. Ikan mengaji sebenarnya hebat. Ikan mulai umpama mengaji ini nih, kada daya cobaan, masalah ekonomi, duit beres, penggaringan kada nyaman banget apa. Dibanding lawan umpamanya amin ya Allah. Kadang duit habis, kadang baras habis, kadang garing, tapi mantap semangatnya nih. Itu amin ini ciri-ciri orang yang akan sukses. Paham? Makanya dalam hadis asyaddukum balaan al-anbiya, paling berat ujian itu para nabi, summal anbiya, summal amsal, fal amsalul amsal. Kemudian para sahabat, para aulia, para ulama, itu berat ujiannya, berat tantangannya. Tapi semakin masalah mereka hadapi, itu semakin membuat mereka bijak, semakin membuat mereka berpikir lebih dewasa, semakin tegar, semakin kokoh. Pahamlah? Nah itu contoh kehidupan. Nah sekarang ke permasalahan kita. Maka ketika orang wasis dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berilmu orangnya, ini ujian ya, ujian. Dia harus berjuang melawan was-was permainan setan itu. Ini menunjukkan satu, Allah memberi pahala yang sempurna baginya. Kemudian Allah akan memantapkan hatinya. Makanya orang hebat itu kadang-kadang rata-rata asal waswis. Dulu si Dindijar waswis dulu si Dindijar ada waswis. Waswis itu bukan hanya waswis masalah wudhu. Paham lah? Ini kan satu contoh aja. Waswis itu kan banyak orang bukan waswis, kadang-kadang was-was dalam apa? Dalam kekhawatiran hidup, was-was dalam takutan lawan hantu, was-was dalam macam-macam. Kan begitu dah. Nah, paham?
Jadi kita lihat orang itu waswis, bila orang itu berilmu, orang itu alim, berarti orang ini sedang menghadapi perjuangan melawan syaitan, diberi oleh Allah ganjaran yang baik, yang sempurna, dan imannya akan hebat. Nah, qala Jarirun ibnu Ubaidah al-Adawiyyu, berkata Jarir bin Ubaidah al-Adawi, kata beliau, orang alim nih, ini orang alim nih, Jarir bin Ubaidah al-Adawi, beliau berkata, syakautu ilal Ala'i ibni Ziyadin, aku mengeluh kepada guruku Imam Ala bin Ziyad. Aku ini mengadu nih, ya kan mengadu, apa nang dikeluhkan lawan guru, apa nang dikadukan kepada guru, ma'ajidu bisadri, apa yang aku rasakan di dadaku minal waswasati, daripada waswis. Kan orang alim tidak? Orang alim boleh, orang alim waswis. Lapor ke guru, jangan ke dukun. Bila ada masalah itu lapor ke guru, jangan ke dukun. Masalah ekonomi kah, mau ke guru jualah, yes itu itulah ke guru. Masalah anak bebini kah, hal ekonomi kah, masalah apakah, bepadah ke guru, jangan ke dukun. Bila nya bepadah ke dukun, makin rumit, makin sulit. Orang bepadah ke guru, insya Allah ada jalan keluarnya. Gitu tuh. Ini nah, Jarir bin Ubaidah sidin waswas. Oma sudah sadar model ini. Asal ada sanggup lapor ke guru. Ulun pun sekarang merasakan dalam diri ulun ini waswas. Baudur waswis, takbir waswis, apapun waswisna takbirna ulun guru ai kada kawa kada sekali takbir ini 7 kali maka menyar kawa Allahu akbar, Allahu akbar, luput pola perasaan nih waswis bang. Allahumma sampai 7 kali nyar kawa. Lapah apa? Kada sanggup dah. Lapor ke guru, ulun mulai waswis ya. Pakala, coba. Pakala, maka menjawab atau berkatalah guru beliau yang bernama Ala bin Ziyad. Ujar sidin, innama masalu zalika masalul baiti alladzi tamurru fihi lususu, innama hanya saja apa tuh bahasa nahwu itu adatul hasri, terbatas. Ini aja di sini masalul zalika, perumpamaan itu, masalul baiti yaitu seperti rumah alladzi tamurru fil susu, yang melewati dalam rumah itu oleh maling. Nah itu dah presiden bahasa kita aja. Nah orang was-was itu sama aja sidin, rumah ini rumah itu sama orang rumah dilewati oleh maling. Nah, maling ini tergantung rumah itu. Bila rumahnya kosong, ini kan kunyuk-kunyuk berapa banyak.
karena diambilnya juga diliwatinya aja balihan Fa'ingkana fihi syai'un, maka jika ada di dalam rumah itu hartanya, alajuhu para maling, alaju mereka alaju mendandani mengurusi harta yang dicurinya. Wa illa jika tidak ada hartanya, mador mereka berlalu, wa tarakuhu dan membiarkannya. Kayak itu contohnya, paham lah? Orang waswis itu sama lawan rumah nang didatangi oleh maling. Bila rumah itu besi, digarapnya, paham lah? Bila rumah itu ada besinya, biarkannya. Nah kayak gitu. Kayak itulah hati. Bila hati ini berilmu, diganggu oleh setan. Bila hati ini kata berilmu, ya santai-santai aja. Jadi sekarang mengganggu apa gunanya aku mengganggu itu? Ini aja kosong. Paham maksudnya? Paham maksudnya Allah? Nah makanya ayat ini annal qalba, bahwa hati, ingat hati kita nih, hati siapapun, hati kita ini, diri kita ini, iza istaghala bi zikrillah, apabila sibuk mengingat Allah, hati kita adalah sibuk mengingat Allah Ta'ala, la yabqa syaitanu alaihi, tidak bertinggal syaitan, atau tidak ada syaitan alaihi atasnya, sabilun jalan. Ini bila kita adalah hati kita nih, bila selalu zikrullah, ingat ya lawan Allah Ta'ala. Kayak apa ingat lawan Allah Ta'ala hati kita nih? Ya salah satu caranya hati kita nih zikrullah. Kayak apa hati kita itu zikrullah? Hati kita itu zikrullah, salah satu caranya adalah hati berzikir dengan kalimat ismul jalalah. Atau hati kita menyebut ismu zat, nama zat Tuhan. Napa nama zat Tuhan? Allah. Napa nama kebesaran Tuhan? Yaitu Allah. Berarti hati kita ini selalu nyebut Allah, 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 Allah. Kita telah. Jadi bila ikam mi'ai berjalan sambil hati ini berzikir Allah, 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 sambil berjalan badabah pulang berzikir pulang hati Allah, 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 sambil dibisik Allah, Allah, boleh. Pokoknya sambil di dalam, kalau dalam ayat Quran itu disebut alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang beriman itu orang yang selalu zikrullah. Orang yang selalu zikrullah, berdiri, berjalan, berduduk, berabah. Kayak apa? Salah satunya adalah zikrul qalbi. Hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Bisa naikkan sambil berabah Allah, sambil bermobil Allah, Allah, sambil bersepeda motor aja, mulai pondok sampai ke Pihandam berzikir aja. Itu namanya istaghala bizikrillah. Hatinya itu sibuk berzikir kepada Allah. Paham?
Bila orang hatinya sibuk berzikir kepada Allah, setan ada di hatinya. Setan berada jauh. Setan yang ada di hati kita ini jauh. Yang setan bernama khannas. Tetapi syaitan ini semuanya walakinnahu, tetapinya yaksuru fihil waswasatu, banyak di dalam hati itu waswas wakta puturi, ketika kosong hatinya aniz zikri, daripada zikir. Nah, tapi begitu hatinya ini hatinya ini kosong kada berzikir, di saat itulah timbul waswas. Nah, bahasa kita itu rahmatnya beginilah. Hati kita ini terbiasa berzikir Allah Allah Allah. Begitu hati kita ini kosong, timbul hendak ini, hendak itu, hendak kesini. Kenapa? Ya karena itulah lalu disebut was. Timbul gangguan pemikiran ini, pemikiran hendak bercari lah, pemikiran hendak kawin lah, pemikiran ini, padahal asalnya asik zikrullah nih. Begitu hati ini kosong, timbul was-was. Aku ampih aku na sekolah, kawananku kawin sudah, aku ini pembila kawin, tuha neng kini aja lah, pembila terpakai senjata. Kalau pernah malam kada istilah kayak latupan malam. Ayo panggil kamu rahmat itu lamut kawin ini malam kayak alele kayak latupan kada. Ini semakin duha semakin hebat lagi. Bahasa orang Bahari kan nilainya lambat digunakan iya yang Bahari. Di orang Bahari itu di dulu jadi dilampahkan dulu jadinya. Lawas banget melampahkan manajer. Beberapa puluh tahun penyetan hebat bedanya. Ada istilah melampang cuma karena was-was saja. Was-was, kalau nak kawin ambil aja sekolah, yang menjari ujungnya apa? Begitu menjari, menjadi apanya? Ambil pulang menjari, ujungnya apa? Ya nang KKN. Konyok, nara. Akhirnya ya konyok. Nah itulah hasil daripada was-was. Maka ketika orang was-was, makanya tadi was-was itu bukan hanya di wudu, was-was itu bukan hanya di takbir, was-was itu bukan hanya di dalam sembahyang, tetapi was-was itu mencakup kepada semua kehidupan kita. Bila hati kita ini kosong dari zikrullah, tapi bagi orang yang kebiasaan zikrullah, maka akan timbullah was-was. Kenapa was-was ini timbul? Ya karena setan yang meniup liyulhihi an zikrillah. Tuh kalimatnya liyulhihi. Enggak ada dibarasi kan bingung baca apa jadi bacaan ini. Lailih, lilih. Apa ini lilih? Lailah, lain jua. Lelah mau juga nama jari luput di wajah apaan ini bacanya. Nah ya makanya dibarisi bila kada bisa liyulhihi syaitan dari syaitan ini untuk supaya dia lalai an zikrillah, dari zikrullah. Nah, nang kita nih yang terlalu terpedaya oleh waswisul fi sudurin nas. Itu ngarannya kita terjebak dalam permainan setan yang mewaswasi di dalam dada kita ini. Kenapa? Karena kita sering lalai kepada Allah. Tapi ini menunjukkan orang itu selalu zikrullah.
Lamun orang itu kada berzikrullahnya, wah lus-lus saja tuh Bapak. Tapi luput terus. Paham baik? Paham lah. Maka disinilah ini harus berjuang. Nang kayak apa melawan was-was. Aku rasa was-was nah hendak ambih ka sekolah kadakah rasa hendak tarus, rasa hendak begawi. Was-was teh kamu. Gitu tuh, iya gitu tuh was-was tuh. Kena ada was-was di hati. Aku rasa hendak kawin ka tarus ke mengaji. Kenapa melihat kawan kawin? Ditakuni umur berapa? Hanya 19. Ya Allah. Ikaw marumor berbalapan mau jadi ada pikir kawin lah sudah dah menikah mau pikir kawin terlalu wajah ucil na kawin cuman ala bikin kawin sudah dah nah iya kayaknya deh kamu asal na kawin di bang itu pengaruh lawan kawan karena supaya ambil mengaji asa anak kawin jarna ini was-was sudah yuwaswisu fi sudur rinnas, setan yang mengganggu di dalam dada. Bawa zikrullah terus, udah terus saja lawan aja dia gangguan setan aja dah. Gitu. Maka pala abdu mubtalan bisyaitani ala kulli hal. Seorang hamba selalu diuji dengan setan setiap keadaan. Kita ini selalu diuji Allah. Pal abdu, maka seorang hamba diberi dipahami mubtalan diuji Allah bisyaitani dengan setan ala kulli halin atas setiap keadaan. Lalu farriquhu, syaitan tidak pernah memisahi dia. Kita ini keadaan apa aja diuji Allah dengan setan. Kita guring, setan kada memisahi kita. Kita mandi, setan kada memisahi kita. Kita dimisi, setan kada memisahi kita. Kita berjalan, setan kada memisahi kita. Kita berdagang, setan tetap menyertai kita. Kita sembahyang, setan tidak pernah memisahi diri kita. Kenapa? Karena setannya ada di dalam diri kita. Nah ini rahmatain yang di dalam puasa supaya paham juga. Anak ada dikatakan Nabi, syaitan itu di bulan puasa dijarat. Kan begitu. Syaitan itu di bulan puasa diikat. Tapi kenapa banyak orang maksiat? Namun syaitan itu diikat, berarti manusia kadang-kadang berbuat maksiat. Iya. Harus dipahami syaitan ini ada dua kondisi. Satu, syaitan di luar diri kita. Dua, syaitan di dalam hati kita atau di dalam diri kita. Di bulan puasa yang diikat Allah itu syaitan yang di luar. Adapun syaitan yang di dalam hati kita kada diikat Allah Ta'ala. Ini masih begini. Nah ini yang setan di dalam diri ini selalu ada layu parikuhu. Ada kalimatnya. Itu mudari lah kalimat. Mudari itu kan yufidu dawam, memberi pahaman terus menerus. Layu parikuhu terus menerus kadang memisahi dia. Kapan ala kulli halin, keadaan apapun kita ini selalu disertai oleh setan. Termasuk di saat kita berwudu, di saat kita sembahyang, di saat kita baca Quran, di saat apapun setan tidak pernah memisahi diri kita. Dia selalu siap untuk mengganggu kita.
Nah itu aja masalah anunya. Nah tinggal kita kawakanda melawan setan yang di dalam diri. Setan yang di dalam diri ini, ingat rahmat, wan setan yang di dalam hati ini namanya, ingat akannya bangaran juga. Bila ada piralakan ngarannya, setan ini kami piralakan namamu nih, biar digerubuti orang. Siapa ngaran setan yang ada di dalam diri kita ini? Setan yang ada di dalam hati ini namanya khannas. Nama setannya ngarannya khannas. Hati-hatilah mengarani anak khannas. Alway. Ini macam-macam. Orang ulang ngaran siapa anak ngaran jar khunsa ya. Nang banyak khansa. Kanza orang ngaran. Orang kanja. Kanji hasil. Ini canggih ini mulai internet nih bang, yang mencari ngaran macam-macamnya bini-bini ngaran anak kanja lah, itu khansa lah, oh nih halah busia tengaran bagus sih jadi khanasnya ya. Sudah khanaswati. Menghari anak khanaswati. Halo guru, Anda mendasmiahi. Bismillahirrahmanirrahim. Guru ada melihat lagi tadi. Sampai itu tibi masallakullah. Si sana ini. Makanya pang betakun lawan guru ngaran do nang apa? Hara taulah ngaran anak saya ngaran setan khannas. Walaupun ada tambahannya khanaswati. Ya Allah, ya Rahman. Ngatakan, ini piralakan ngarannya nama setan di dalam diri, nama setan di dalam hati adalah khannas. Kita gerubuti khannas kayak gerubutinya. Ini di dalam diri kita. Makanya ada lagunya. Ada dalam diri ini ada lautan api ya. Dalam tubuh ini ada setan. Nah itu udah. Ngarannya khannas. Lalu setan ini nang di dalam diri ini dinamai khannas kenapa? Kenapa dingarai khannas? Kenapa barang? Khannas itu maknanya mundur. Ngatakan? Khannas itu maknanya mundur. Nah coba lihat. Lakinnahu tetapinya iza yakhnasu iya yakhnisu iya zakarallah. Lakinnahu yakhnisu tetapi syaitan itu mundur. Iza zakarallah apabila hatinya ingat Allah. Paham deh? Nah syaitan yang di dalam hati ini ngarannya khannas. Kenapa dengarannya khannas? Maknanya mundur karena bila kita nih berzikir, hati kita nih ingat Allah Ta'ala, berzikir kah? Allah, 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 Allah. Nya mundur. Si khannas nih mundur. Keluar ada. Nya mundur. Aku bakal lalu jar. Melakukannya bapaknya kita bakar aku jar. Mundurnya. Karena bila hati kita nih lupa, ini mubarak. Bila ini hati kita nih lupa lawan Allah Ta'ala, setan bermain. Wah, ya nanti hari itu. Nah beginilah hidup kita, area. Beginilah rumus diri kita. Makanya orang yang hatinya lalai dengan Allah, dia persis hatinya, dirinya dipermainkan oleh setan.
karena setanlah yang bermain di dalam hatinya. Setannya itu bernama Khannas. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang wali, baik para sufi, baik para aulia Allah Ta'ala. Mereka melatih diri dengan cara berjuang, membersihkan hati, memantapkan hati dengan zikrullah, sehingga setan tidak punya kesempatan lagi masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hati kita selalu zikrullah. Kau paham lah? Lagi, apabila kita ini jangan sampai tergoda oleh setan, atau setan tidak punya kesempatan untuk masuk menggoda ke dalam diri kita, mantapkanlah hati kita di dalam zikrullah. Kita ya, mantapkanlah hati kita di dalam zikrullah. Untuk memantapkan hati kita di dalam zikrullah, berarti kita harus berjuang, bersungguh-sungguh mengamalkan zikrullah. Dengan cara apa? Riyadhah, latihan. Kita latih. Kadang-kadang ada latihan. Ikam harus melatih diri. Kita latih hati kita ini, kita latih untuk zikrullah, sambil berjalan berzikir di hati Allah 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 Allah, sambil memasak sambil zikir, sambil berabah sambil zikir. Ya pokoknya aku kadang guring dulu, kecuali dalam keadaan zikrullah, hati ini berzikir dulu Allah 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 sampai teguringan. Kene sambil berjalan sambil apakah lain membaca kitab nih, sampai pokoknya bilanya kadang berzikir di dalam isi berzikir Allah 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 sambil bertanjang lah, sambil termasuk lah, termasuk apa? Termasuk di saat pahari di rumah menikah mau disoboma menugal. Ikam jangan kada zikrullah, ikam juga jangan kada zikrullah. Bila hati ikam kada zikrullah, setan empat menugal. Makanya ketika orang mencetak anak, memperoleh anak, maulah anak, itu harus dalam keadaan zikrullah. Bila dalam keadaan zikrullah, maka produknya hasil kerjasama dengan setan. Maka adalah di sana saham setan di dalam diri anak kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, iya nang anaknya bisa karuan. Kenapa? Karena saat matugal, saat memproduksi kada karuan juga. Paham? Nah, makanya jangan sekawin-kawin, belajar dulu ilmunya. Jangan memodal hendak saja, jangan memodal wah aku jalan karas terus dia. Tiap hari karas ya. Udah kalau kawin aja, bukan itu aja modalnya. Modalnya ilmu dulu, belajar ilmu dulu. Nah, disinilah orang ada namanya nilai mujahadah. Kita ini hidup berjuang. Bukan berjuang hanya mencari nafkah, bukan hanya berjuang mencari rezeki, bukan hanya berjuang mencari kehidupan dan sebagainya. Yang paling pokok, ingat, kita berjuang melawan setan yang ada di dalam diri kita. Cara berjuang itu kan ada senjatanya, Nah,
senjatanya adalah zikrullah. Maka disebutlah oleh para ulama sufi az-zikru saiful muridina. Itu kalimatnya itu. Zikir itu pedang. Az-zikru, zikir itu saiful muridina, pedangnya orang yang menginginkan diri selamat, orang yang menginginkan dirinya bersih, orang yang menginginkan dirinya beruntung dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ingin selamat, ingin beruntung, ingin diridhai Allah, harus mengalahkan musuh dulu. Musuhnya apa? Setan. Supaya setan kalah, ujungnya apa? Melawan musuh itu harus bersenjata. Amun gak bisa senjata, karena tahu musuh dikalahkan. Senjatanya apa? Az-zikru. Maka timbullah kalimatnya az-zikru saiful muridina. Zikir itu senjatanya orang yang ingin dirinya selamat. Zikir itu senjata bagi orang yang ingin dirinya bersih, hatinya bersih. Zikir itu senjata bagi orang yang ingin bahagia, beruntung dunia dan akhirat. Nah, paham sudah? Paham sudah, men? Nah, kita terusakan. Panjang lagi nah. Ini ramai gambar mata ini panjang lagi. Qala Qaisun ibnul Hajjaj qala li syaitaniyun dakhaltu fika wa ana mislul jazuri wa ana al-yawma mislul ufuri faqultu lima dzalika. Ini panjang begini karena kita sambung masalah syaitan waswis yang ada di dalam diri manusia atau dalam diri kita. Gitu dulu fikihnya ila akhir, wallahu a'lam bishawab.